اس لیکچر میں ہم پروسیس تھریڈس کی بات کریں گے جی. پروسیس کیسے کریٹ ہوتا ہے, ٹرمینیٹ ہوتا ہے, پروسیس کی ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں. یہ ساری انفارمیشن پروسیس کے بارے میں پروسیس کنٹرول بلاک میں سیو کی جاتی ہے. ہر پروسیس کا پروسیس کنٹرول بلاک ہوتا ہے. پھر اب یہ بھی دیکھیں گے کہ جی آپریٹنگ سسٹم پروسیسز کی ملٹی پلیکسنگ کیسے کرتا ہے, جس کو ہم کانٹیکسٹ سوئچ کہتے ہیں کہ ایک پروسیس کو سی پی یو دیا ہوا ہے, اس سے پھر سی پی یو لے کے یا وہ پروسیس خود سے آئی آپریشن انیشیٹ کرتا ہے تو اس کا اسٹیٹس سیو کر کے دوسرے پروسیس کو سی پی یو دیا جاتا ہے. یہ چیزیں تھوڑی سی ایکسپلین کریں گے ہم. پھر کہ جی وہ پروسیس یونٹ آف ایگزیکیوشن اور یونٹ آف ریسورس ایلوکیشن ہوتا ہے, جبکہ پروسیس میں نارملی ملٹیپل تھریڈز ہو سکتے ہیں اور کیسے وہ شیئر کرتے ہیں یونٹ آف ریسورس ایلوکیشن ملٹیپل تھریڈز ایک ہی پروسیس کی. پھر وہ دیکھیں گے کہ یہ پروسیسنگ کی اسکیجولنگ کرنی ہے یا پروسیسز کی ملٹیپل آپشنز اویلیبل ہیں, نارملی آپریٹنگ سسٹم میں کیا جاتا ہے. پروسیس جو ہے جی بنیادی طور پہ تو ایک اکائی ہے, کام کی اکائی ہے ماڈرن ٹائم شیئرنگ سسٹم کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو. اور کسی بھی وقت جو ہے یا تو یوزر پروسیسز ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا آپریٹنگ سسٹم کے اپنے پروسیسز ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جو کہ آپریٹنگ سسٹم کو ریسورسز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایگزیکیوٹ کرنے پڑتے ہیں. جب بھی آپریٹنگ سسٹم کے پروسیسز ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی سسٹم جو کرنل موڈ میں ہے, اور جب یوزر پروسیسز ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں اٹ مینس سی پی یو وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے نا وہ یوزر موڈ میں ہے. یہ سارے جو پروسیسز ہیں جی دونوں ہی قسم کے وہ کنکرنٹلی اوور دا سیم ٹائم پیریڈ جی کر رہے ہوتے ہیں, ایگزیکیوشن ہو رہی تھی سائملٹینیس نہیں ہوتی, کیونکہ اگر ایک ہی سی پی یو ہے تو سائملٹینیس نہیں ہو سکتا, یہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا. تو اس کے لیے لفظ کنکرنٹلی ہے اوور دا سیم ٹائم پیریڈ. وہ ٹائم پیریڈ ملی سیکنڈز میں ہو سکتا ہے, منٹس میں ہو سکتا ہے, وہ ویری کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. اور پھر جو سی پی یو ملٹی پلیکس کیا جاتا ہے, لگتا یہی ہے ظاہراً کہ جی جو پروسیسز ہیں, لیکن اس کی ملٹی پلیکسنگ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک 100 to 200 ملی سیکنڈز کے دوران کتنی دفعہ پروسیسز جو ہے نا سی پی یو لے کے چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اور دوسرے پروسیس. تو وہ لگتا یہی ہے کہ جی نارملی سارے پروسیس ایک ساتھ نہیں کر رہے ہوتے, کنکرنٹلی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی جب پروسیسز ویٹ کر رہے ہوتے ہیں آئی آپریشن وغیرہ کے لیے, تو یہ جو سی پی یو کو کانٹیکسٹ سوئچ کر کے ملٹی پلیکس کیا جاتا ہے پروسیسز کے دوران, اس سے پھر اوور آل جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ سسٹم کی کمپیوٹر کی بڑھ جاتی ہے. یہ جی پروسیس کریشن ظاہر ہے کہ جی اس کے کچھ وجوہات ہوتی ہیں, محرکات ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ ہے بیسیکلی جب سسٹم انیشلائزیشن ہوتی ہے تو اس وقت ظاہر ہے کہ جی آپریٹنگ سسٹم کو اپنے کچھ پروسیسز کو انیشیٹ کرنا پڑتا ہے, تو وہاں پہ پروسیسز کریٹ کیے جاتے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پروسیس ہے وہ سسٹم کال کے ذریعے پروسیس نئے پروسیس کو چائلڈ پروسیس کو کریٹ کر لیتا ہے. یا بھی اب دیکھتے ہیں کہ جو بیچ جاب ہوتی ہیں اس میں ملٹیپل پروسیسز ہوتے ہیں, ملٹیپل سٹیپس ہوتے ہیں, وہ ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ پروسیس کریٹ کیا جاتا ہے, وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا ہے. اور یہ جو دیکھتے ہیں کہ جی پروگرام, کیونکہ پروگرامس تو سیکنڈری اسٹوریج پہ ہوتے ہیں, اسٹیٹک ہیں, اب ان کو ریسورسز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں, میموری میں پلیس کیا جاتا ہے میموری میں, تو پھر جو ہے نا جو وہ پروسیس کی فارم میں آتا ہے. تو یہاں پہ ڈسک پہ جو پڑا ہوا ہے وہ ایگزیکیوٹیبل پروگرام ہوگا. جب آپ اس کو لوڈ کرتے ہیں تو پھر یہ بیسیکلی پروسیس بن جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس کی انفارمیشن ہوتی ہے, فائل کون سی ہیں, اس کا اسٹیٹس کیا ہے, کون سے میموری ایریاز ہیں, ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ مین میموری میں ریم میں رکھے جاتے ہیں. اور یہ ممکن ہے کہ ایک ہی پروگرام کے مختلف انسٹنسز آپ کریٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہی جو بیسیکلی کانسیپٹ ہے کہ ایک پروگرام کے ملٹیپل پروسیس اور ایک پروسیس کے ملٹیپل ایگزیکیوشن یونٹس جو ہے نا وہ کریٹ کیے جاتے ہیں, وہ تھریڈ ہے, پروسیس تھریڈز وغیرہ. تو یہ ایک بیسک سا ہے جی کہ پروگرام کو جب ریسورسز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں تو وہ پھر پروسیس بن جاتا ہے, اور اس کی ساری انفارمیشن جو ہے جی, اور یہ ہے جی پروگرام
ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट या कोड जो ये फंक्शनलिटी मैनेज करता है वो बेसिकली लोड करता है प्रोग्राम्स को मेमोरी में, और यूँ ही ये वरला होता है तो वो कहा जाता है कि ये प्रोसेस क्रिएट होगा और उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मेंटेन की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 प्रोसेसेस क्रिएट किए गए हैं, ये कंटिग्यूस ही हैं कि सारे इकट्ठे रखेंगे। ये भी मुमकिन है कि ये एक प्रोग्राम के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, कोड किसी और एरिया में हो, मेमोरी में, स्टैक किसी और में, ये नॉर्मली इकट्ठे ही रखे जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में डायनामिकली ग्रो करते हैं एक्सेस करने के हवाले से, बेहतर मेमोरी यूटिलाइजेशन के हवाले से। सो नॉर्मली जो है एड्रेसेस लोड किए जाते हैं और एड्रेसेस ही बेसिकली इंटरप्रेट किए जाते हैं कि जी जो भी इंस्ट्रक्शंस डेटा है सारा कुछ ही सीपीयू इनिशिएट करता है प्रोग्राम काउंटर के ज़रिए से, और वो वहाँ से फिर मेमोरी से डेटा और इंस्ट्रक्शन लोड करके आईआर वगैरह को दिए जाते हैं। ये इंटरनल वर्किंग है, वो हम आप जानते होंगे इसको डिटेल में। ये जी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ऊपरी सतह पे अगर आप देखते हैं कि ये प्रोसेस जो है ना एक सिंगल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको क्या जो वैसे चीज़ें मोटी मोटी जो हम डिस्कस कर सकते हैं, तो एक तो जो रजिस्टर चाहिए, सेंसिटिव रजिस्टर होते हैं, जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है उन सारे सेंसिटिव रजिस्टर्स की इन्फॉर्मेशन सेव कर ली जाती है ताकि प्रोग्राम जहाँ से वो उसको रोका गया था वहीं से फिर शुरू कर सके। स्टैक है जी बेसिकली सब रूटीन फंक्शन वगैरह कॉल करने के लिए सारा इन्फॉर्मेशन पुश पॉप करके तो वहीं से फिर वो रिकॉल जब रिटर्न आता है वहीं से शुरू की जाता है। ज़ाहिर प्रोग्राम का कोड दरकार होता है, ग्लोबल डेटा जो भी अगर वो दूसरे प्रोग्राम्स वगैरह शेयर कर रहे हैं तो एंड फाइल की जो इतनी भी फाइलें यूज़ की जा रही हैं, और ये थर्ड बेसिकली यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन उसको कहा जाता है सारा कुछ। ये है जी 2 चीज़ें होती हैं, सीक्वेंशियल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्ट्रीम होता है एक, और रिसोर्सेज होते हैं ये 2 नॉर्मल। तो सीक्वेंशियल स्ट्रीम ऑफ एग्जीक्यूशन जिसको हम थ्रेड कहते हैं जी, और फिर स्टेट ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स, ये जो नॉर्मल सारा कुछ है ना थ्रेड के हवाले से। और ये रिसोर्सेज हैं वो प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज हैं, कंटेंट्स ऑफ एड्रेस स्पेस है, सारा मेमोरी के एरियाज हैं जो भी इस प्रोसेस के हिस्सा हैं। फिर आईओ स्टेट है जी, इन दिस केस हम ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के जो लेक्चर्स हैं उसमें ये चीज़ें डिस्कस करेंगे जी। प्रोसेस है जो सारी इसकी इंफॉर्मेशन है वो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रखी जाती है जो कि कर्नल के कंट्रोल में होती हैं सारी चीज़ें, सारे जितने भी प्रोसेस हैं उनको लिंक किया जाता है। तो जो भी प्रोसेस आईडी के हवाले से तो जो इंफॉर्मेशन रखी जाती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हर प्रोसेस के साथ जो जुड़ा होता है, तो एक तो उसका स्टेटस होता है जी कि जब भी प्रोसेस क्रिएट किया जाता है तो उसकी 3 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं ड्यूरिंग मेमोरी रेजिडेंसी। एक तो ज़ाहिर है कि क्रिएशन स्टेट होती है, एक एग्जिट होती है। तो नॉर्मली रनिंग स्टेट है कि जी प्रोसेस सीपीयू यूज़ कर रहा है, रेडी स्टेट है कि ये प्रोसेस तैयार है सीपीयू हासिल करने के लिए, ब्लॉक स्टेट है कि प्रोसेस ने आईओ इनिशिएट किया था और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो प्रोसेस आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करेगा तो फिर उसका वो स्टेटस चेंज होता है ब्लॉक से, फिर वो रेडी स्टेट में आ जाता है। रजिस्टर स्टेट है जी, ये फिर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये इसकी वैल्यू कंटेंट्स क्या हैं जो वो बेसिकली इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच है तो ये फिर जो सेंसिटिव रजिस्टर्स को बोलते हैं कि ये पीसी की क्या वैल्यू थी, और अगर कोई एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स वगैरह जो यूज़ नॉर्मल प्रोसेसिंग के लिए दरकार है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये रखा जाता है। ज़ाहिर है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है चाहे प्रोसेस की, पीआईडी कहा जाता है जी उसको, यूज़र कौन है उसका सारा कुछ ना, एग्जीक्यूटेबल एरिया क्या है, प्रायोरिटी क्या है प्रोसेस की, बाद दफ़ा प्रायोरिटी स्टैटिक होती हैं, एंड एग्जीक्यूशन टाइम है जी कितना सीपीयू उसको यूज़ कर चुका है, सारी इन्फॉर्मेशन है। मेमोरी स्पेस एरिया क्या है उसकी, प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव में अगर कंटिग्यूस है तो बेस लेवल रजिस्टर्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन रखी जाती है। अगर वो पेजिंग के हवाले से है तो फिर उसमें रखा जाता है, मेमोरी में अगर है तो पेज टेबल, बेस रजिस्टर, पेज टेबल, लेंथ रजिस्टर, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होती है। और ये बेसिकली आप देख सकते हैं एक रे कह लें, लिंक लिस्ट कह रहे हैं, डेटा भी एक गिवन डेटा स्ट्रक्चर है, रिकॉर्ड है, उसमें ये सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं और इसमें इंफॉर्मेशन रखी जाती है और इसी को फिर मैनिपुलेट किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स को पता लगाने के लिए, स्केजुलिंग के लिए सारा कुछ है ना।
ساری انفارمیشن پروسیس کنٹرول بلاک میں ہوتی ہے، PID کے ساتھ جڑا ہوتا ہے پروسیس کنٹرول بلاک. یہ جی بیسیکلی کہ جی اگر ہم سمجھیں کہ یہ ایک ہی وقت میں دو پروسیسز P0 اور P1 ہے، وہ ریڈی اسٹیٹ میں، اور اب دیکھتے ہیں کہ جی پروسیس P0 کو CPU ملا ہے، وہ ایگزیکیوشن اسٹیٹ میں آیا. یہاں پہ پھر اس پوائنٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرپٹ ہوئی ہے. وہ ابھی دیکھیں گے ہم پروسیس ٹرمینیشن کیا ہے، پروسیس IO انیشیشن کے پرسپیکٹو میں اب دیکھتے ہیں کہ یا تو پروسیس والنٹریلی انیشیٹ کرتا IO آپریشن، یا اگر وہ ٹائم سلائس ایکسپائر ہوا ہے تو یہ جو ہے نا انٹرپٹ ہوگا، یہ سسٹم کال ہوگی. یہ پھر جو بھی پروسیس کر رہا تھا، جو بھی ہم نے بات کی تھی، اس کا جو سٹیٹس ہے وہ سیو کیا جاتا ہے پروسیس کنٹرول بلاک 0. پروسیس P0 کا جو یہ ہوگا، پھر اس سے تھوڑی سی ہاؤس کیپنگ کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پروسیس کون سا ہے نیکسٹ ہے، تو اس پروسیس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ بیسیکلی رجسٹرز میں لوڈ کی جاتے ہیں. یہ یہاں سے پھر انفارمیشن پروسیس کنٹرول بلاک سے یہاں پہ لوڈ کی جاتی ہے. پھر یہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، وہ اس وقت ایکچولی بلاک اور آئیڈیل اسٹیٹ ہے اس کے لیے، تو CPU آئیڈیل ان سینس کے جی وہ یوز نہیں کر رہا. یہاں پہ پھر وہ دوسری ایگزیکیوشن اسٹیٹ ہے. اس کے بعد ہے جی یہاں پہ پھر وہ ڈپینڈنگ اپون کہ اس نے IO آپریشن انیشیٹ کیا یا اس کا ٹائم سلائس ایکسپائر ہوا ہے، تو یہاں پہ پھر وہ جو ہے نا وہ انفارمیشن اس کی سیو کی جائے گی. اور آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ جی پھر اس کو وہیں سے جہاں سے اس کو روکا گیا تھا وہ اس کو ریسٹارٹ کیا جا سکے. یہاں پہ پھر جب یہ صورتحال ہوئی ہے تو پھر اس سے اور کوئی پروسیسز نہیں ہے، P0 P1 نہیں ہے، تو P0 کا جو پروسیس کنٹرول بلاک میں جو انفارمیشن سیو کی تھی اسٹیٹس اس کا، وہ وہیں سے پھر ری لوڈ کیا جاتا ہے، پھر وہ پروگرام اس طرح ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو یہ بیسک ہے جی کانٹیکٹ سوئچنگ کے پرسپیکٹو میں. اب دیکھتے ہیں کہ جی آپریٹنگ سسٹم کو کانٹیکٹ سوئچنگ کے حوالے سے کافی ہاؤس کیپنگ کرنی پڑتی ہے، ساری انفارمیشن ایک ہی بلاک میں رکھی جاتی ہے سو دیٹ کہ پروگرام جہاں سے رکا تھا وہیں سے پھر شروع کر سکیں. یہ جی اس کے اسٹیٹس ہیں، یہ نارمل پوائنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، 4 کانٹیکٹ سوئچ پوائنٹس ہیں. یہاں پہ کیا پھر سیو کیا، پھر لوڈ کیا ڈیٹا، ری لوڈ بھی، اینڈ دین پھر اس کو سیو کیا، پھر دوسرے کو ری لوڈ کیا. یہ 2 کے لیے. بہت زیادہ ہوں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپریشن یہی 4 ہی ہوں گے زیادہ کچھ نا. یہاں پہ جو پروسیس ہے وہ چینج ہو جائے گی ساری. یہ تھوڑا سا پروسیس ٹرمینیشن ہے جی. ظاہر ہے کہ سارے ریسورسز ریکلیم کر لیے جاتے ہیں. پروسیس ٹرمینیشن کی وہ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں ساتھ کچھ. ایک تو نارمل ایگزٹ ہے، والنٹریلی پروسیس نے اپنا سارا کام ایسے طریقے سے کر لیا اور وہ والنٹریلی ٹرمینیٹ کر گیا. فزیکل اینڈ ریسورسز ریکلیم ہو جاتے ہیں اور سارے ریسورسز جو ریکلیم کیے ان کا اسٹیٹس اپڈیٹ ہو جاتا ہے. دوسرا ایک کہ جی انوالنٹریلی ایرر ایگزٹ ہے، وہ بھی والنٹریلی ہے سارا کچھ نا. فیو کنڈیشن وغیرہ دیے ہوتے ہیں، وہ ایرر کی وجہ سے پھر وہ ایک ڈویژن بائی 0 ہے یا کوئی ویسا ہی چیک لگائے ہیں پروگرام میں، تو وہ بھی والنٹریلی ہے. پروگرام کی اپنی مرضی سے اس نے چیکس لگائے ہیں، تو وہ بھی پھر وہ جو ہے نا ایرر کی وجہ سے پروگرام ایگزٹ کر جاتا ہے. دوسرا ہے کہ جی فیٹل ایرر ہے، جس طرح ڈویژن بائی 0 ہے یا میموری ایکسیس کیا جا رہا ہے کچھ سارے ایریا میں جس کی اجازت نہیں ہے، وہ انوالنٹریلی ہے، فیٹل ایرر ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپریٹنگ سسٹم کے جو پروسیسز ہیں وہ کسی بھی پروسیس کو اگر وہ ریسورسز کو کنزیوم ہی کیا جا رہا وہ بھی پھر انوالنٹریلی بیسیکلی کیا جاتا ہے. تو یہ کلڈ بائی اندر پروسیس. بعض دفعہ یہ ہے کہ پیرنٹ پروسیس ہے یوزر کا ہی، وہ اس کی وجہ سے چائلڈ پروسیس ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ پھر وہ جو ایگزٹ اسٹیٹ ہے جی پروسیس ماڈل میں پروسیس اسٹیٹس کی، اس کی یہ وجوہات ہوتی ہیں. جبکہ یہ ہوتا ہے کہ ریسورسز ریکلیم کیے جائیں، پروسیس PCB جو انٹری ہے وہ پھر ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جو جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ جب پروسیس ہی نہیں رہا، ٹرمینیٹ ہو گیا، تو پھر پروسیس کنٹرول بلاک کا ڈیٹا ریموو کر دیا جاتا ہے. بعض دفعہ یہ پروسیسز کی ہیرارکیز بھی کریٹ ہوتی ہیں. جو پیرنٹ چائلڈ ہے ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک پیرنٹ ہے وہ چائلڈ پروسیس کریٹ کرتا ہے اور چائلڈ پروسیسز جو ہے پھر اب فردر پروسیسز کریٹ کرتے ہیں، وہ نارملی ایک ہیرارکی سی بن جاتی ہیں. اور اس میں کچھ سسٹمز میں ایک تو PID ہوتی ہے کہ جی پروسیس آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ایک PPID ہوتی ہے کہ پیرنٹ پروسیس آئیڈینٹیفیکیشن ہو اگر جہاں پہ ہیرارکیز ہوں. کچھ سسٹمز الاؤ کرتے ہیں. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے ایک ہیرارکی سی کریٹ کرتا ہے. اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ جی یونکس کالز
यूनिक्स में इसको प्रोसेस ग्रुप कहा जाता है. एमएस विंडो में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हायरार्की का जी. सारे ही प्रोसेसेस इक्वली क्रिएट किए जाते हैं, आपस में compete करते हैं रिसोर्सेज के हवाले से, और दे विल बी एबल टू समहाउ बीइंग टर्मिनेटेड इंडिपेंडेंटली. तो ये जी हम अब यहाँ पे थोड़ा सी बात करेंगे जी, प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है. प्रोसेस में दो चीज़ें होती हैं जी. एक होता है यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, एक होता है यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन. यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन में तो कोड सेक्शन आ जाएगी, कोड क्या है, डेटा सेक्शन क्या है, फिर ओएस रिसोर्सेज हैं सारी जो भी हमने बात की है, रजिस्टर्स वगैरह की बात की है, फिर अगर फाइल डिस्क्रिप्टर फाइलें वगैरह की हैं, फिजिकल लॉजिकल रिसोर्सेज हैं जो एट द डिस्पोजल और जो एलोकेट किए गए. दूसरा था यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन. ये सीपीयू यूटिलाइजेशन है, प्रोग्राम काउंटर है, वो पता देता है कि जी कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट है. रजिस्टर सेट है, स्टैक स्पेस है. ये जो बहुत ज़रूरी है, जो अभी हम बात कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट करते समय, कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हुए, ये फिर ये इन्फॉर्मेशन है, यही सेव की जाती है, ये फिर रीलोड की जाती है ताकि वहीं से जो है प्रोग्राम को शुरू किया जाए जहाँ पर वो प्रोग्राम रुका था. ये दो चीज़ें हैं जी इसमें, यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन और यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन जी. ये बेसिकली इस प्रोसेस को जब थ्रेड्स की बातें हुई तो इसको फर्दर डीकम्पोजिशन हुई तो इसको लोग वो हैवी वेट प्रोसेस कहते थे. तो इसमें हैवी वेट प्रोसेस में क्या होता है, वन पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, एक ही एग्जीक्यूशन का पाथ होता है एक प्रोग्राम में, एंड उसके साथ एक ही यूनिट ऑफ ब्लॉक एलोकेटेड रिसोर्सेज वो जितने भी हैं वो एक ही बेसिकली है, वन टू वन रिलेशनशिप है. एक यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन है, एक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन पाथ है. ये जी अभी हमने बात की थी कि जी प्रोसेसेस और कॉन्टेक्स्ट स्विच, ठीक है जी. सीपीयू मल्टीप्लेक्स है वो देखा हमने कि जी क्या सारी इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है. तो वहीं से शुरुआत करने के लिए जहाँ पे उसको रोका गया था, तो अब उसकी वजूहत ये हो सकती हैं. टाइम स्लॉट कंप्लीशन होता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम में कि ये टाइम दिया जाता है किसी भी प्रोसेस को एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए, जब एक्सपायर होती है तो इंटरप्ट होती है. दूसरा ही कि जी प्रोसेस आईओ इनिशिएशन करता है. अब इसके लिए हमने ये प्रोसेस मॉडल डिस्कस किया हुआ है, उस पर एक स्पेसिफिक लेक्चर ऑफ प्रोसेस मॉडल्स फॉर आईओ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आप देख सकते हैं शुरू के लेक्चर्स में. तो प्रोसेस ने आईओ ऑपरेशन इनिशिएट किया तो ब्लॉक स्टेट में चला गया तो फ्री होगा, तो उसके लिए भी फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच की ज़रूरत है. फिर बाद दफ़ा इंटरप्ट्स है, कोई भी इंटरप्ट्स हो सकती हैं, उसकी वजह से रनिंग स्टेट फ्री होगी तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट स्विच किया जाएगा. बाद दफ़ा कि एक लार्ज सर्वर है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उसके, मैंने सीपीयू कोर्स है, तो फिर वो एक जो प्रोसेस है उसका एक ही यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन पाथ है. तो आप देख सकते हैं कि मल्टी कोर सीपीयू, तो ज़ाहिर है कि एक ही कोर यूज़ होगी. तो उसके लिए फिर लोगों ने सोचा कि इन सारी रिसोर्सेज को बेहतर तौर पर यूटिलाइज़ करने का ये एक है कि जी उसमें किसी भी प्रोसेस में एक से ज़्यादा जो यूनिट ऑफ पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है वो क्रिएट किए जा सकते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से डिस्टर्ब किए बगैर एग्जीक्यूट कर सकेंगे. सो प्रोसेस क्रिएशन बेसिकली इज ए हैवी वेट, ये स्लो होता है सारा कुछ ना, डिफ़िकल्ट टू यूज़ फाइन ग्रेन सिंक्रोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में. तो यहाँ पे ये कि स्पेस एलोकेट करनी पड़ती है कि सारी की सारी, अगर ज़ाहिर है कि पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस है तो चाइल्ड प्रोसेस है वो सारे रिसोर्सेज शेयर करता है और नॉर्मली वो कॉपी किए जाते हैं, वहीं से नहीं यूज़ किए जाते हैं ना. तो वो जो सारी स्टेट है वो पेरेंट की नॉर्मली दी जाती है. तो उसका थोड़ा सा इशू है कि जी उसमें मैसेज पासिंग भी स्लो होती है क्योंकि मल्टीपल कॉपीज़ हैं और मेमोरी भी बेहतर तौर पर यूटिलाइज नहीं होती. तो उसके लिए फिर जो कॉन्सेप्ट है थ्रेड का यूज़ किया गया जी. तो थ्रेड बेसिकली लाइट वेट प्रोसेस, सारा कुछ वही होता है लेकिन एक से ज़्यादा जो थ्रेड्स हैं वो एक ही यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन को शेयर कर लेते हैं. तो उसमें बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है जी, वो जो कुछ भी पाथ है उसके लिए हमने देखा जी पीसी चाहिए होता है, आपको स्टैक चाहिए होता है, रजिस्टर चाहिए होते हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन है. तो आप कह सकते हैं वन यूनिट रिसोर्स एलोकेशन का वन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम with many parts of execution, multiple threads are. तो ये जो अभी हमने बात की थी कि दो चीज़ें होती हैं प्रोसेस में, यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन. अब ये होगा कि जब हम मल्टी थ्रेड्स की बात करते हैं एक प्रोसेस के,
यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एक होगा जो कि सारे थ्रेड शेयर करेंगे, लेकिन हर प्रोसेस का जो पाथ है, एग्जीक्यूशन पाथ है, वो फ़र्क होगा, और उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायर है वो रिसोर्सेज वो यही होता है कि जी सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं सारे थ्रेड्स, वो जो यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन है। एंड सिंगल सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन अ प्रोसेस, एक ही फ्लो होता है एक प्रोसेस एक थ्रेड में और मल्टीपल थ्रेड्स की फॉर्म में। देख ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है कि प्रोसेस शुरुआत करता है एक ही थ्रेड के साथ, फिर वो आगे थ्रेड्स क्रिएट करना शुरू करता है रादर देन प्रोसेस में, तो फिर वो सारे रिसोर्सेज भी कॉपी होते हैं। यहाँ पे फिर ये कि वो रिसोर्सेज नहीं कॉपी होंगे, रिसोर्सेज वही यूज़ किए जाएंगे जो कि वो प्रोसेस के हैं, लेकिन उसी प्रोसेस में जो एग्जीक्यूशन पाथ्स हैं वो मुख्तलिफ होंगे, और उसके लिए फिर वो इन्फॉर्मेशन हर एक की अपनी अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप इसको ग्लोबल और लोकल वाले में देख सकते हैं कि कुछ जो चीज़ें हैं वो थ्रेड की लोकल होंगी, बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो सारे थ्रेड्स के लिए ग्लोबल आ जाएंगी। यहाँ पे ये फ़ायदा ये होता है कि जी अगर बहुत सारे थ्रेड्स हैं एक ही प्रोसेस में, अगर वो एक थ्रेड ब्लॉक हुआ, अगर हम देखते हैं कि ये जो CPU एलोकेशन स्केजुलिंग वगैरह की गई है वो अगर प्रोसेस लेवल पे है और प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो अगर एक थ्रेड ब्लॉक हुआ है तो बेसिकली टाइम स्लॉट के अंदर ही वो दूसरा जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकता है और उसको फुली यूटिलाइज किया जा सकता है जो CPU एलोकेट किया गया उस प्रोसेस को। ये है जी बेसिक उसका। यहाँ पे आप देखते हैं कि जी 3 प्रोसेसेस 1 थ्रेड ईच, जबकि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस है और उसमें 3 थ्रेड है। तो ये थोड़ा सा फर्क अभी हम देख सकते हैं कि जी अगर विजुअली भी देखें ये जी पर प्रोसेस आइटम्स एड्रेस स्पेस होती है, ग्लोबल वेरिएबल्स ओपन फाइल्स हैं, चाइल्ड प्रोसेसेस पेंडिंग लार्म्स, और पर थ्रेड आइटम्स के PC होता है, रजिस्टर होता है, स्टैक होता है, स्टेट होती है उसकी, क्या स्टेट थी उसकी। यार अभी हमने बात की रनिंग, रेडी, रनिंग, ब्लॉक में ये स्टेट हो सकती है। प्रोग्राम काउंटर इंडिकेट करता है कि इस पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन की अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट हुई। रजिस्टर्स हैं वो इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, स्टैक अगर उसने कोई फ्लो में सब रूटीन फंक्शन को कॉल किया है तो उसके इंफॉर्मेशन स्टेटस जो है स्टैक की पॉइंटर्स रखे जाते हैं। सो आइटम्स विच आर शेयर्ड बाई ऑल थ्रेड्स इन अ प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस शेयर करते हैं। ये आइटम्स प्राइवेट है सारा कुछ, ये हर एक यूनिट की होगी। ज़ाहिर है कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन इज मेंटेन, ज़ाहिर है कि एक वक्त में तो एक ही PC काउंटर एक्टिव होगा मल्टीपल थ्रेड्स की फॉर्म में, और वहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि वो प्राइवेटली डेटा को सेव किया जाएगा। सो अगर थ्रेड ब्लॉक भी हुआ था तो फिर वहाँ से ही वो शुरू कर सकेगा विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो कि सेव की गई है। हम कह सकते हैं अगर आप डेफिनेशन का शौक रखते हो तो डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो थ्रेड है वो लाइट वेट प्रोसेस ही होता है जो कि शेयर करता है प्रोसेस की मेमोरी और उसकी जो स्टेट स्पेस को। हर प्रोसेस का कम से कम एक जो थ्रेड होता है, अगर वो एक ही सिंगल सीक्वेंशियल फ्लो अगर आप देखना चाहते हैं तो रिसोर्स शेयरिंग नीड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि रिसोर्स शेयरिंग अदरवाइज प्रोसेस है, चाइल्ड प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस है, अगर उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर करनी है तो IPC के करेंगे या शेयर्ड मेमोरी के हवाले से करेंगे या मैसेजेस की फॉर्म में। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती। इकोनॉमिकली थ्रेड क्रिएट करना बड़ा फास्ट है और कॉन्टेक्स्ट करना भी फास्ट है क्योंकि ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं सेव की, सिर्फ मिनिमम इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है, सो दैट one will be able to save that particular information and restore it easily। स्केलेबिलिटी भी हो सकती है जी, मल्टी कोर CPU में बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन वो फिर कि कितने अभी हम देखेंगे कि यूज़र प्रोसेस थ्रेड्स हैं या कर्नल थ्रेड्स हैं। ये जी प्रोसेस लेवल शेयर डेटा ये सारे ही करेंगे। ये एक है कि जी सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है, ये मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है। तो आप देखते हैं यहाँ पर रजिस्टर्स और स्टैक का सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, रजिस्टर्स में फिर सारी इन्फॉर्मेशन आती है, PC भी रजिस्टर्स का हिस्सा हो जाएगा। तो ये चीज़ें सारे जो थ्रेड्स हैं वो शेयर करेंगे। आप उसकी सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आप हमारे पास मैट्रिक्स मैनिपुलेशन है 3x3 की, तो हर जो थ्रेड है एक एक रो या एक एक कॉलम पे ऑपरेट कर सकता है, और साइमल्टेनियसली अगर आपकी मल्टी कोर है या मल्टीपल CPU है
وہ دیکھا جا سکتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی یہ آپریٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا کو. تھریڈ کی امپلیمنٹیشن کے 2 لیول ہیں جی. یا تو آپ جو یوزر لائبریریز کی فارم میں ریپرزینٹ کیا یوزر کو مینیج کرنی پڑتی ہیں, یا پھر وہ کرنل جو ہے نا آپریٹنگ سسٹم مینیجز آل دیز تھریڈس. یہ ہے کہ یوزر تھریڈز بیسیکلی جی. پھر اس کے لیے ایک لائبریری مینیج کی جاتی ہے. ایک سنگل پروسیس کے دوران کتنے ہو سکتے ہیں اور ان کو سارا مینیج کیا. جبکہ جو کرنل تھریڈز ہیں جی وہ بیسیکلی مینیج بائی دا آپریٹنگ سسٹم. یہ پھر یوزر اسپیس میں ہی رہتی ساری انفارمیشن جی. اس کو کیسے اسٹیٹس کو سیو کرنا سارا انفارمیشن ہے, کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی پاس آن ہوگا آگے نا. تو یہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تھریڈ لائبریری ہے وچ جو مینیج کرے گی ان تھریڈس کو. جبکہ کرنل جو ہے سارے مینیج کرتا ہے تھریڈس کو سارے پروسیس کے حوالے سے. تو وہ پھر یہاں پہ اس کی نا یوزر اسپیس میں نہیں, اس کے اپنے آتے ہیں. یہاں پہ کرنل اسپیس کو یہ ہے نا پھر وہ دیکھنا ہے کہ جی پروسیسنگ کیسے کروانی ہے سارا کچھ نا. یہ ان کے حوالوں سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہر تھریڈ کا اپنا اسٹیک ہوتا ہے, پروسیس ہے 3 تھریڈ اس کے, اور نارملی مینیجڈ اکارڈنگلی. اور اس کے ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں ورڈ پروسیسر کی ٹپیکل ایگزامپل ہے. یہاں پہ کی بورڈ ہے, کی بورڈ کی انٹریکشن کے پرسپیکٹو میں ایک تھریڈ ہے جی. دوسرا ہے کہ جی اگر آٹو سیو لگا ہوا ہے کہ جی سیو وغیرہ کرنا ہے اس کو ڈسک پہ, وہ ایک دوسرا تھریڈ ہے. تیسرا تھریڈ ہے ڈسپلے کے لیے ریفریش کرتا رہتا ہے آٹومیٹکلی. تو انڈیپینڈنٹلی ظاہر ہے کہ جی کچھ چیزیں سلو ہیں کچھ فاسٹ ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ملٹی تھریڈڈ انوائرمنٹ میں بائی ہیونگ اے سمپل اپلیکیشن لائک اے ورڈ پروسیسر, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ آپ ملٹی تھریڈڈ انوائرمنٹس میں انڈیپینڈنٹلی یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, اور کانٹیکس سوئچ اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا سارا کچھ, لیکن بیک گراؤنڈ میں بہت سارا کام تھریڈس کی مدد سے کیا جا سکتا ہے. پھر یہ سرور کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسپیچر تھریڈ ہوتا ہے جی. نیٹ پر کنیکشن کے حوالے سے ڈسپیچ کرتا ہے نارملی جو بھی ریکویسٹ آتی ہے سارا کچھ, اور سروس کرنے کے پروڈکٹ میں. اور یہ ویب پیج کیشے تھریڈ ہے سارا کچھ نا. تو دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل تھریڈس ہیں وچ بیسیکلی آر جنریٹڈ اینڈ دین ون ول بی ایبل. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی وہ پروسیس ایک ہی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ملٹیپل تھریڈس ہیں, اور ملٹیپل تھریڈس کی مدد سے کام تھوڑا سا ایفیشینٹلی کیا جا سکتا ہے. یہ پھر اس کا کوڈ ہے جی سارا کچھ. ڈسپیچر کا بھی ہم نے کہا تو یہ بیسیکلی تھریڈس کے ایگزیکیوشن کے پرسپیکٹو میں کوڈ دیا ہوگا, ہم اس کو کر سکتے ہیں. ڈسپیچر تھریڈ ہے, ورکر تھریڈ ہے. ظاہر ہے کہ ملٹیپل ورکر تھریڈ جو ہوں گے وہ ڈسپیچر کا تو کام ہے کہ ڈسپیچ کرنا, فوراً ہی پھر اینڈ ہو جاتا ہے وہ تھریڈ, دوسری پھر اور ڈسپیچنگ شروع ہو جاتی ہے سارا کچھ نا. یہ سارا کچھ ہے یہ جی. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس جو ہے کہ جی سنگل کور سی پی یو ہے تو پھر وہ جتنے بھی تھریڈز ہیں وہ جو اسکیجولنگ وغیرہ جی ون تھریڈ ایٹ ٹائم ول بی ایبل ٹو سم ایگزیکیوٹ اینڈ یوز اٹ. اب ایک پروسیس کے اگر ملٹیپل اور ٹائم سلاٹ بڑا ہے تو اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے کہ جس کے ملٹیپل تھریڈز ہیں وہ ایک ہی سی پی یو کو فلی کنزیوم کر لیتے ہیں. ادروائز تو پھر اس کو کانٹیکس سوئچ ہو جاتا ہے, بلاک اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے اگر ایک ہی تھریڈ ہو. تو یہ تھوڑا سا, لیکن اگر ملٹیپل کو ملٹی کور ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی پروسیس کے جتنے بھی تھریڈز ہیں اس کو میچ کرتے ہوئے اس پہ ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. 4 تھریڈز ایٹ اے ٹائم جی, چونکہ 4 کورز ہیں تو سارے جو کورز ہیں یونٹس آف پروسیسنگ والے ہیں ان کو کنزیوم کیا جا سکتا ہے ود ہیلپ آف ملٹیپل. تو ایک ہی پروسیس کے ملٹیپل تھریڈز ول بی ایکسپلائٹنگ ملٹیپل کورز بی ایبل ٹو ورک آن دیٹ تھنگس. یہ تھا جی بیسیکلی کورس میں کہ ہمیں تھوڑا سا آگے جو ہے نا ہم بات کریں گے جب اگلے لیکچرز میں سی پی یو اسکیجولنگ وغیرہ کی. اس میں 2 ہی اپروچز ہیں, آپ سی پی یو اسکیجولنگ تھریڈس پہ بھی لگائی جا سکتی ہے, پروسیس پہ بھی. ہمیں تھوڑا سا فرق پتہ ہونا چاہیے کہ تھریڈس اور جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملٹیپل یونٹس آف ایگزیکیوشن پارٹس آف اے پروسیس آر بیسیکلی تھریڈس, ون یونٹ آف ریسورس ایلوکیشن.